प्रेज द लॉर्ड आपण मानकु समस्त को स्वागत मोर एक नूतन वीडियो रे आज आम आलोचना करबा गोटे विषय जे आम समाज रे बा ए दुनिया रे जो समस्त विषय घटु अछि बा आमे देखो छु से विषय में आलोचना करबा गोटे विषय जे मनुष्य आज कहा सहित युद्ध करबा दरकार बा आजिर मनुष्य कहा विरुद्ध रे युद्ध करबा दरकार आमे से विषय को आलोचना करबा जे आज मनुष्य माने जाति विरुद्ध रे भाई विरुद्ध रे धर्म विरुद्ध रे आउ अनेक लोकों विरुद्ध रे बा मांस रक्त विरुद्ध रे केवल युद्ध करुछंती। तो आज मनुष्य जड़े मनुष्य जगत रे आसीबा परे कहा सहित युद्ध करबा दरकार निजर आत्मिकता परित्राण पाई। हाँ सेठारे युद्ध अच्छी अनेक युद्ध अच्छी राजा मानकर हो बा देश विरुद्ध रे देश युद्ध अच्छी आत्मरक्षा पाई सेठारे युद्ध अच्छी किंतु जेतेबेले आमे आत्मिक विषय आसीबा जेतेबेले आमे परित्राण विषय आसीबा सेतेबेले आमानकु कहा विरुद्ध रे युद्ध करबा दरकार। गोटे वाक्य पढ़े आमे एफिसियो 6:11-12 आमे पढ़िबा वर्तमान एफिसियो 6:10-12 जाय मु पढुची सुनंतु। प्रेरित पावल एठारे कहउछंती जे शेष कथा एही प्रभुंको ठारू शक्ति प्राप्त होई ताहांको पराक्रम रे बलवान हो तुमे माने जेपरी शैतानर समस्त चातुरी विरुद्ध रे दंडायमान होई पारो एथि निमंते ईश्वर दत्त समस्त सज्जारे आपण आपणा को सुसज्जित करो। कारण आमानको युद्ध मर्त्य विरुद्ध रे नुहे किंतु आधिपत्य विरुद्ध रे कर्तार्पण विरुद्ध रे एही अंधकारर जगतपति माननको विरुद्ध रे पुणी आकाश मंडलर दुष्ट आत्मा माननको विरुद्ध रे। तो एठी आमे देखुछु जे प्रभुंको वाक्य कहउछि जे आमानको युद्ध को मर्त्य विरुद्ध रे नुहे आमे जेतेले इंग्लिश रे आमे देखिबा सेठी लिखा जाय जे रक्त आ मांस विरुद्ध रे नुहे केवल कहा विरुद्ध रे कर्तार्पण अधिपति बा ए जगतर जे अधिपति आउ से अंधकारर जगतपति आउ आकाश मंडलर दुष्ट आत्मांक मानक विरुद्ध रे आम युद्ध हेबा दरकार। तमे प्रथमे आमान को युद्ध होची धर्म विरुद्ध रे नुहे। प्रथम ए विषय हमको जानिबा को पड़िबो जे आमानकर युद्ध धर्म विरुद्ध रे नुहे। कोन पाई? कारण ईश्वर धर्म को सृष्टि करि नाहंती। ईश्वर धर्म को सृष्टि करि नाहंती। केवल मनुष्य निजर विश्वास को बढ़ाया पाई से अनेक धर्मर आश्रा नहीं अछि किंतु प्रभुंको वाक्य कहउछि जे ईश्वर धर्म को सृष्टि करि नथिले से केवल मनुष्य को सृष्टि करथिले आ मनुष्य के समग्र जगत ए जगत को बा ए पृथ्वी रो लालन पालन करिया पाई ईश्वर ताको मनोनीत करथिले धर्म को बाछिबा पाई किंतु मनुष्य निजे से धर्म को सृष्टि कला। तो आमान को युद्ध धर्म विरुद्ध रे न हेबा दरकार कारण ए धर्म मनुष्य द्वारा सृष्टि होइथिला आउ कारण ईश्वर जाति भेद सृष्टि करि नाहंती। ए धर्म तुम्हें हिंदू आमे ख्रिस्टियान ए विषय ईश्वर कही नाहंती जे तुम्हें हिंदू हेबो तुम्हें ख्रिस्टियान हेबो तुम्हें मुस्लिम हेबो ए विषय ईश्वर कही नाहंती। से केवल कहली जे तुम्हें मोर आज्ञा पालन करो ओ ईश्वर को राज्य रे वास करिया पई योग्य विवेचित हो। परमेश्वर कही नाहंती जे तुम्हें धर्म करिवो बा जड़े धर्म विरुद्ध रे युद्ध करिवो आ धर्म पालन करिवो ईश्वर केबे भी कहि नाहंती। से कहिसंती मोर आज्ञा पालन करो धर्म को नुहे आउ कारण ईश्वर कहार धर्म देखंती नाही। आमे धर्म विरुद्ध रे युद्ध करबा द्वारा हमर कोन क्षति होउची? ईश्वर आपणको आ मोर धर्म को देखु नाहंती से आपणको हृदय को देखुचंती। आपणकर संपर्क प्रभुंक सहित केमिति अछि से ताहा देखुचंती। से आपणको धर्म देखु नाहंती आपणकर रंग देखु नाहंती किबा आपण केउ प्रभु को पूजा करूछंती बा कोन करूछंती से विषय देखु नाहंती। से देखुचंती आपणको हृदय जे आपणको हृदय ईश्वर को सहित केमिति संपर्क रे अछि बा आपणको हृदयर संपर्क प्रभुंक सहित केमिति अछि से ताहा देखुचंती। तो आज आमान को युद्ध कौन सी धर्म विरुद्ध रे नुहे। अनेक समय आमे केवल धर्म विरुद्ध रे युद्ध करूअछु। आज जदि देखिबा भारत रे हो किबा भारत बाहर किबा केउ स्थान रे मध्य देखिबे आपण प्रत्येक स्थान रे केवल धर्म विरुद्ध रे चर्चा चली अछि। लोक माने भाबुछंती मु धर्म पाई कार्य कले बा धर्म पाई मु
ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଇଂଲିଶରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ କିମ୍ବା ମାଂସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ଏ ରକ୍ତ ମାଂସ କାହାକୁ ସୂଚାଏ? ଏ ରକ୍ତ ମାଂସ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ସୂଚାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେବେ କାହା ସହିତ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା? ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାଇବେଲର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ହେଉ କିମ୍ବା ମୁସଲମାନ ହେଉ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯିଏ ବି ହେଉ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ? ଗୋଟିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରିବା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ମାରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗାଳି କରିବା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଗାଳି କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେମିତି ରକ୍ତ ମାଂସ ଧରିଛୁ ସେମାନେ ବି ସେମିତି ରକ୍ତ ମାଂସ ଧରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇମେଜ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ଦେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଉଠୁଅଛୁ। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ଏକ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣକୁ ମାରୁଛୁ ବା ଜଣକୁ ଗାଳି କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗାଳି କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ହିନ୍ଦୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମୁସଲିମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ, ଭାଇ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ, ଆଉ ଭାଇ। ତେବେ ଆମେ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା? ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବା ଯିଏକି ଜଗତର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ରାଚରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଜଗତର ଅଧିପତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲୁସିଫର କହୁ, ଯିଏ ପାପର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ବା ପାପର ବାପା କହିଲେ ଚଳେ। ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦେବତା, ଯିଏକି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦେବତା, ଏ ପୃଥିବୀର ଅଧିପତି, ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ବାଧା ଦିଏ, ଆଉ ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ଯିଏ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ନର୍କକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ଧର୍ମ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଏ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଜଗତର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଗତିକ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ଶରୀର ଯିବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ା ଅଛି ଆଜି। ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। କେଉଁ ଆତ୍ମା? ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୟତାନ କହୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୂତ ପ୍ରେତ କହୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା କହୁ, ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ। ଜଗତପତି ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। କାରଣ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଜାତିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମାନ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଅନେକ ଜାତିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ବାପା ଅନେକ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ବାପା ଏକ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ମାଲିକ ଜଣେ, ଯିଏକି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ସେ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବା ମନୁଷ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଧର୍ମ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା
କୌଣସି ନିଜ ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର, ଏ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆରୁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।